मां तरती है तेरी गोद नू मां तरती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे मां तरती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े हाय मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े मां तरती है तेरी गोद नू ओ मां तरती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े हाय मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े समझण तंगियां नू हाय जिथे मिलने अंगूठे संगियां नू जिथे तंग ना समझण तंगियां नू जिथे मिलने अंगूठे संगियां नू जिथे वाल तरसदे कंगियां नू वाल तरसदे कंगियां नू नक वगदे अखां चुन्नियां ते दंद करेड़े तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े हाय मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े बंदा जमदा सीरी है हाय तकियां दी मेरी पीरी है हो जिथे बंदा जमदा सीरी है तकियां दी मेरी पीरी है जिथे करते हेठ पंजीरी करते हेठ पंजीरी है बापू दे कर्ज दा सूद ने पुत जमदे खेड़े तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां 22 सितंबर दी शाम दिन सोमवार ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:55 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਪਲੈਨਟ 104.6 FM ਔਰ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਨੂ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਮਨੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਬਸ ਜਾਗਣ ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਸੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ
ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 28 ਸਤੰਬਰ 5:30 ਵਜੇ ਪੈਪਰਟੋਈ ਟਾਊਨ ਹਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਰੁਫ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੀ। तो बूटा सिंह जी प्रेस सैकरेटरी ने एसोसीएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स पंजाब, उस तो इलावा सुलग दे पिंड जिहड़ा मैगजीन है उहदे एडिटर ने, एडिटर अते डायरेक्टर बाबा बूजा सिंह प्रकाशन, और लिखदे भी ने कॉलमनिस्ट ने वीकली पंजाब टाइम्स जो कि यूएसए बेस्ड है। पॉलिटिकल कमेंट्री इन्हां दी हुंदी है अक्सर डेली नवां ज़माना और पंजाबी ट्रिब्यून विच। तो उस तो इलावा जिहड़े मेरा ख्याल है माध्यम तो साडे सुनन वाले इन्हां नाल ज़्यादा जान पछाण रखदे होण कि काफ़ी इंग्लिश विच जिहड़ियां राइटिंग्स ने उन्हां दी ट्रांसलेशन करदे ने पंजाबी विच। किताबां दी जिहड़ी लिस्ट है बहुत लंबी है, मैं थोड़ियां जिहियां चोणवीआं जिहड़ियां ने इत्थे जिक्र करांगी। द फ्लावर ऑफ हिरोशिमा, लवर ऑफ वियतनाम, शॉक डॉक्टरेट यानी सदमा सिद्धांत जिहड़ी कि न्योमी क्लाइन होरां दी किताब है। उस तो बाद अरुंधति रॉय नूं कौन नहीं जानदा, उन्हां दी जिहड़ी मोस्ट रीसेंट किताब है कैपिटलिज्म द गोस्ट स्टोरी, और होर जिहड़े आर्टिकल्स ने उन्हां दा भी तर्जुमा इन्हां ने कीता है। डलोरस इबारूरी दी जिहड़ी है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी फाशीवाद नूं वंगारो, भी मैनूं लगदा साडे स्रोतियां ने जरूर पढ़ी होएगी। और आर्थिक हत्यारे दा कपालिया बयान जो कि जॉन परकिंस होरां दी लिखी है, और ऑपरेशन ग्रीन हंट ते भी काफी इन्हां दी लिखतां ने। और जेडे खास जेडी इन्हां दी रुचि है, जेडे फील्ड विच दिलचस्पी रखदे ने रिसर्च और पॉलिटिकल एनालिसिस दे वजों, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ। ਔਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। तो ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉਤਰਦਿਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰਲ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਜ਼ਲ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਮ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰਲ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਨੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਕੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਧਾਈਆਂ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਡੇਵਿਡ ਕੋਨਲਿਫੋਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੌਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੂਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜੌਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਰੂਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈਲਨ ਕਲਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਆ, ਜੌਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 10 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, $1 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਬਿਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸੁਖਾਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੌਨ ਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ stuff.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਹਮੀਸ਼ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਹੈ, ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਪੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਰਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਿਸ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਹੱਕ ਮੈਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਅਗਰ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨਾਅਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਿਓਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੋਰਸੇਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੀਪਲ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਿਹਤੇ ਸਭ ਇਹ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ
ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਪਪਟ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੱਥ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਡਨ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਡਾਕਟ੍ਰਿਨ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਿਟਮੈਨ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ UAPA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨਸਟੇਬਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਸਿਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੋਇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ BJP ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਬਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਛਪੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਐਕਚੁਅਲੀ RSS ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ BJP ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੇਸਿਕ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰਿਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਬਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ BJP ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਟੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਸੈਕਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ BJP ਤੇ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ UP ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਫੀਅਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਸਿਰਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ NGOs ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਮਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਸਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋ ਲੈਫਟ ਫੋਰਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਾਡਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ NGO ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ NGO ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ NGO ਨੇ, NGO ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। NGO ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ NGO ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਆ ਗਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਉੱਥੋਂ MP ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ MP ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦੋਗੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਬਨ 6246 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 74 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟ 6,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਜਾਂ 15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਨਿਗਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ
ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ANM ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਦਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 3 ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ 1-2 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਤ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟਰਗਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਦੀ 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 185 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਸੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਸ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ 1913, 15 ਤੇ 1920 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ,
ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1924A ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ UAPA ਵਰਗੇ ਅਨਲਾਫੁਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 1930 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹ ਹਿਊਮ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 1857 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਅਵਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫੀਸਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਇਆਵਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਲੀਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਦਰ ਮਚਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਪਾਪਟੋਏ ਟਾਊਨ ਹਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਸਟਾਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜੀ, ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਾਟਕ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਾ ਲਹੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਇਸੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਬੋਲ। ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਬੋਲ। ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭੋਲੇ ਵਗ, ਜਿੱਧਰ ਲਾਏ ਮਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਲੱਗ। ਕਿਸੇ ਮਦਾਰੀ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦ ਉਹ ਪੀਣ, ਕਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਂਦੇ ਜਿਬ ਚੜਾ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ। ਕੋਈ ਲਾਲ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜੇ ਦੇਸ ਦੀ ਵਾਗ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਮਾਂਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਲੇ ਕਾਲੇ ਨਾਗ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਬੋਲ। ਪਾਣੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤੱਤੇ ਤੇਲ, ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਬਾਲਦੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਦੇ ਖੇਲ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਹੱਥ ਵੇ ਅੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ, ਵਿਕਿਆ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਵੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕੀ ਦੇਸ ਦੀ ਨਾਰ। 100 ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚਾਲ, ਬਾਲ ਧਰਤੀਏ ਬਾਲਨੀ ਅੱਜ ਆਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ। ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਉੱਠੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਾ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਬੋਲ।
ਅਗਲਾ ਵਰਗਾ ਭੋਲ ਆਖਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਨੂ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਗਾ जद टलेगा सूरज कण कण मेरा जलायो मेरी मौत ते न रोयो मेरी सोच नू बचायो मेरी मौत ते न रोयो मेरी सोच नू बचायो